ناظرین ابھی ہم چلتے ہیں خداوند کے زندہ کلام کی طرف، اور آج خداوند کا کلام ہمارے ساتھ گریس فار آل میں شیئر کریں گے خداوند کے خادم پاسٹر ہارون بھٹی صاحب۔ سو پائی صاحب، جو بھی بات خیال پاک روح نے آپ کے دل میں ڈالا ہے، جو ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کلام مقدس میں سے ان کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو، شکریہ پاسٹر صاحب۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ یہ میرا دوسرا موقع ہے۔ میں شکر گزار ہوں خداوند یسوع مسیح ناصری کا اور سینئر پاسٹر عمران فضل صاحب کا، اور میرے بڑے محترم پاسٹر، سینئر پاسٹر وہ میرے لیے بھی، اور ان کا نام ہے ولسن اعجاز صاحب۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں یہ میرا دوسرا موقع ہے۔ آج ہمارا جو مضمون ہے، سبجیکٹ، وہ ہے پاک روح، اور موضوع ٹاپک جو ہے وہ خدا ترس نسل۔ اس کے اوپر آج تھوڑا سا بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ملاکی نبی کا صحیفہ، اور اس کا باب نمبر 2 اور آیت نمبر 15 میں لکھا ہے، اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں، پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے پاک روح نازل کیا ہے تاکہ پاک روح سے خدا ترس نسل پیدا ہو۔ تو خدا کا پاک روح جو وعدہ کیا تھا کہ میں ہر فرد و بشر پر اپنی روح ڈالوں گا تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ تو جب ہم پیچھے ذرا تھوڑا سا دیکھیں تو خدا ترس نسل میں حابل تھا، اس کے بعد پھر سیت تھا، پھر ہنوک، پھر ان کی ساری نسل جو تھی وہ خدا ترس لوگوں کی تھی، لیکن آگے جا کے پھر ایک خاندان خدا ترس رہ گیا، نوح اور اس کا خاندان۔ تو پھر کیا ہوا کہ ساری دنیا تباہ برباد ہو گئی، اور پھر آگے جا کے پھر ہم خدا ترس نسل کو، جتنے بھی ہم کریکٹرز دیکھتے ہیں بائبل میں، وہ ساری خدا ترس نسل میں، جس میں ابراہیم ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، اور سارے انبیاء اور سب جو ہیں وہ خدا ترس نسل ہیں۔ اور آخر میں خدا نے کہا کہ میں ہر فرد و بشر پر اپنی روح ڈالوں گا تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ تو خدا کے زندہ کلام یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کے گھر آیا، اپنے سے قبول نہ کیا، مگر جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے، یعنی یسوع مسیح نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، جو نہ گوشت سے، نہ خون سے، نہ انسان کے خواہش سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو خدا سے پیدا ہوتا ہے وہ خدا ترس نسل ہوتا ہے، اور خدا سے جب پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہم زمین پر کامیاب ہوتے ہیں۔ جیسے پاسٹر بھی بتا رہے تھے کہ پاک روح کے وسیلے سے ہمیں اسٹرینتھ، قوت، طاقت اور زور اور پھر کامیابی ملتی ہے تاکہ ہم زمین پر بھی کامیاب ہوں اور جنت الفردوس یعنی آسمان میں بھی جا سکیں۔ تو پاک روح کے وسیلے سے ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ وعدہ یسایا نبی کا صحیفہ اس کے 44 باب کی 3 آیت میں بھی لکھا ہے، خدا کے زندہ کلام میں سے یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 44 باب 3 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں پیاسی زمین پر پانی ڈالوں گا اور خشک زمین میں ندیاں جاری کروں گا، میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا۔ تو سب سے پہلے اس نسل کو جو خدا سے پیدا ہوتی ہے، اور برکت اس نسل کو جو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بنتے ہیں، اور خدا ترس نسل جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے جس میں ہم خدا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے آ کر یوحنا کی انجیل اور اس کا باب نمبر 4 اور 14 آیت میں خدا نے یسوع مسیح نے فرمایا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، وہ اب تک کبھی پیاسا نہ ہوگا، جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ اور یہ خدا یسوع مسیح نے پہلے سے، جیسے میں نے ابھی سابقہ کہا کہ یسایا نبی کے صحیفے میں خدا نے کہا کہ میں خشک زمین میں پانی ڈالوں گا، تو سب سے زیادہ جو ہمارے پاس آج فضل اور بلیسنگ اور برکت ہے وہ خدا کا پاک روح ہے، جو یسوع مسیح نے کہا کہ میں جو اس کے اندر سے زندگی کے چشمے جاری ہو جائیں گے، پاک روح جاری ہو جائے گا، اس کے وسیلے سے پاک روح جاری ہو جائے گا۔ ابھی ایڈوکیٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے پاک روح کا بسمہ ہوا، ایک خادم نے مجھ پر ہاتھ رکھا اور مجھے پاک روح کا بسمہ جاری ہوا۔ تو اس طرح سے ایک دوسرے کے وسیلے سے پاک روح ملتا اور جاری ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا چشمہ جو یسوع نے کہا کہ اس میں سے زندگی کا چشمہ جاری ہو جائے گا۔ اس لیے پاک روح جو ہے اس کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے، پاک روح کے بغیر ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خدا نے یسوع سے کہا کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بخشوں گا، یعنی پاک روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اور آیت نمبر 16-17 میں لکھا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ تو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس
जो खुदा की 7 रूहें रखता है, जिसने हमें भी 3 रूहें दी हैं, जब हम पाक रूह से मुलव्वस होते हैं तो हमें 3 रूहें वो देता है, और वो हमें मोहब्बत की रूह देता है, और फिर वो हमें तरबियत की रूह देता है, और फिर हमें तंबीह की रूह देता है, ताकि हम तालीम भी पाएँ और तंबीह भी पाएँ और तरबियत भी पाएँ, और इस तरह से हम कामयाब हों। तो वो जो खुदा की 7 रूहें रखता है, जिसने कहा कि खुदा का रूह मुझ पर है, वो पूरे मसीह में है, खुदा की 7 रूहें रखता है, उसके वसीला से हमें पाक रूह मिलता है। और खुदा यीशु ने कहा कि रहा कि जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, ना दुनिया से जानती है, लेकिन तुम इसे देखते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। इसी तरह से पाक रूह जो है जब मिलता है तो हमारे अंदर सुकून करता है। जैसे पाक नबी में कि तुम ज़िंदा खुदा का मक़दस हो, तो खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है। तो हम खुदा का मक़दस बनते हैं और पाक रूह हमारे अंदर आता है, और फिर वो जलाली और अजीब काम और निशान होते हैं। खुदा यीशु ने कहा जब तक तुम अजीब काम निशान देखोगे, ईमान लाओगे। तो आज मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि दुनिया के अंदर करोड़ों लाखों खादमीन और बर्ज़ लोग हैं जिनके वसीला से अजीब काम और निशान होते हैं, ताकि लोग देखें और ईमान लाएं कि यीशु ही ज़िंदा खुदा का बेटा नजात दहिंदा है। और उसी के वसीले से, उसी के फजल से हम पाक रूह के वसीले से दुनिया में और हर जगह पर कामयाब होते हैं। कि कोशिश करें कि पाक रूह को हासिल करें। लूका रसूल की इंजील में खुदा यीशु ने फरमाया कि जब कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारे मांगने पर रूह कुदस क्यों ना देगा। तो आज हमारे ज़रूरत है कि हम पाक रूह के मतलाशी हों, पाक रूह हमारी ज़िंदगी में काम करे। जब तक पाक रूह हमारे साथ नहीं, हम खाली हैं। पाक रूह बगैर हम खुदा तरस नस्ल नहीं बन सकते। याद रखिएगा कि जब पाक रूह से पैदा होते हैं तो वो हम खुदा की नस्ल बनते हैं, खुदा तरस नस्ल बनते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने इसका बड़ा आसान तरीका, निकोदेमस जो रात को खुदा यीशु मसीह के पास आया ये पूछने के कि मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊँ, तो यीशु मसीह का जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता, जाने की दर देख नहीं सकता। तो उसने कहा कि एक शख्स जब माँ से पैदा होता है दोबारा क्यों कर पैदा हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा कि जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्मानी है, जो रूह से पैदा होगा वो रूहानी है। बाप रूह है, खुदा रूह है, हमें रूह में पैदा होना है ताकि हम खुदा के पास जा सकें। उसके बगैर हम आसमान की बादशाही को देख नहीं सकते। तो सबसे अहम और ज़रूरी है कि हम पाक रूह को लें, पाक रूह को मांगें, पाक रूह के लिए प्यासे बने। और जब हम प्यासे होंगे तो फिर जो है हम पाक रूह से मुलव्वस हो जाएंगे। जैसे सामरी औरत पानी भरने आई तो खुदा यीशु से गुफ्तगू हुई, खुदा ने उसका दिल खोला और उसने उसको जाना। और जब पाक रूह ने काम किया तो वो दौड़ी गई और सारे गांव वालों को जमा करके ले आई। तो ख्रिस्तुस यानी मुझे मसीह मिल गया। पाक रूह ने काम करना शुरू कर दिया और सबको ले आई। इसलिए पाक रूह हमारी ज़िंदगी में काम करता है। और इसका सबसे पहले हमारे 5 स्टेप होते हैं जिसमें हम जो हैं पाक रूह हासिल करते हैं। सबसे पहले हम तौबा करें, दुआ में ठहरें, पानी का बसमा, रूह का बसमा और आग का बसमा। ये 5 स्टेप हमने पूरे करने हैं तो फिर हमें पाक रूह मिलता है। फिर से देखिएगा, सबसे पहले तौबा करना, फिर उसके बाद दुआ में ठहरना, पानी का बसमा हासिल करना, रूह का बसमा हासिल करना और आग का बसमा पाना। ये प्रोसेस है नए सिरे से पैदा होने के लिए। जब हम इस पे आएंगे तो फिर हम खुदा से पैदा हो जाएंगे और खुदा तरस होंगे। और फिर जब हम इसमें नहीं आएंगे तो फिर हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। याद रखिएगा कि कभी इसी जगह पे न ठहरें कि हम मसीही हैं। खुदा का कलाम क्या फरमाता है, मुकाशफा किताब इसका बाब नंबर 20 और आयत नंबर 15 में लिखा है, और जिस किसी का नाम किताबें लिखा हो ना मिला वो आग और गंदे की झील में डाला गया। तो आग और गंदे की झील में वो शख्स डाले जाएंगे जिनका नाम किताबें में लिखा ना मिला। तो जब खुदा से पैदा होते हैं तो फिर हमारा नाम किताब हयात में लिखा जाता है। जब खुदा से पैदा नहीं होते तो किताब हयात में हमारा नाम लिखा नहीं जाता। बेशक आज हम मसीही हैं, मसीह घराने में पैदा होते हैं और सलीबी गले में डालते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक हम रूहानी तौर पर यीशु मसीह में पैदा नहीं होते, जब तक हम खुदा से पैदा नहीं होते, जब तक हम पाक रूह को हासिल नहीं करते, जब तक पाक रूह हमारे साथ नहीं होता, हमारे अंदर नहीं होता, हम कामयाब नहीं हो सकते, ना खुदा की नज़र में मकबूल ठहर सकते हैं। खुदा यीशु ने फरमाया वो अपना अजर पा चुके,
बेशक बहुत से नेक लोग हैं जो खिदमत करते हैं, काम करते हैं, उनको यहाँ पे अजर मिलता है, लेकिन जो रूह से पैदा होते हैं उनको यहाँ भी अजर मिलेगा और आने वाली दुनिया में भी अजर मिलेगा। इसलिए हमारी नेकियाँ खुदा के सामने तो नापाक लिबास की मानद हैं। अगर हम कहें कि नेकी के तौर पर रास्तबाज ठहर जाएँ और जन्नत में चले जाएँ तो ये मुमकिन नहीं है। जब तक हम यीशु कबूल नहीं करते और पाक से पैदा नहीं होते, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। आज खुदा का पाक रूह जो पूरी दुनिया में फैला और काम कर रहा है, उसके वसीले से हम ये सारे काम करते हैं और मनादी का काम जारी है, और फिर सबसे बड़ी खिदमतगुजारी काम जारी है, और फिर लोग रास्तबाज बनते हैं और कामिल होते हैं। ये सब चीज़ें हैं पाक रूह के वसीले से होती हैं। इसलिए पाक रूह का असर करना। आखिर में फिर मैं कहूँगा कि इसका तरीका है, सबसे पहले तौबा करना, दुआ में ठहरना, पानी का बसमा लेना, रूह का बसमा और आग का बसमा होगा, तो फिर आपके अंदर जलाली काम होंगे, आपके अंदर से खुदा का काम जलाली काम होगा, शिफा, मौज़ात और बड़े बड़े अजीब काम जो हैं आपकी ज़िंदगी में होंगे। किसी भी शोबे में हैं, किसी भी तरह से हैं, आप अपने आप को खुदा के ताबे करें और खुदा के साथ रहकर, खुदा में पैदा होकर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाएं। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर हारून साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आप हमारे नाजरीन के साथ जो थे वो शेयर कर रहे थे कि